kids, my name is Miss Morzaria Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. So, we are going to begin with our chapter, which is chapter number 7, in which we learn already people who are helping us at home. So, in the last lesson, in the last session, we learned all the things, all the people who are helping at our home. And in this today's session, what we are going to do is, એટલે કે આજના સેશનમાં આપણે જે કરવાના છે કે people who are helping us at school એના બારામાં we are going to learn. But before we start with all of that, એ બધું જ start કર્યા પહેલા what are we going to do is we are going to have a quick recap of our last session in which we learned the people who are helping us at home. So who are those people કે જે આપણને આપણી ઘરની લાઈફ ઈઝી કરવામાં હેલ્પ કરે છે, જે આપણને એવી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે જેના કારણે we are having a better life at our home. So who are these people which helped us at our home? There were carpenter કોને કહે? મિસ્ત્રી હોય એને carpenter કહે, right? So the one who repairs and makes furniture is called carpenter. Then the another person which is helping us at our home is tailor. He stitches our clothes. આપણા fine કપડા જે છે જે આપણે everyday પહેરીએ છીએ એ કોણ બનાવે છે? It is made by the tailor, right? Then there is milkman. What does a milkman do? He delivers milk to our home. આપણા ઘરે ઈ મોર્નિંગ માં ચા પાણી માટે दूध દઈ જાય માણસ કોણ છે? That is milkman. Postman is also there who helps us at our home. જે આપણે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ લેટર્સ છે કે પાર્સલ્સ છે એ પહોંચાડવાની હેલ્પ કરે છે, આપણને મોકલે છે, રાઈટ? સો ધીઝ વર ઓલ ધ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ પીપલ. પ્લમ્બર, કાર્પેન્ટર, ઇલેક્ટ્રિશિયન, એ બધા લોકો જે છે જે આપણને ઘરની વસ્તુઓની રિપેર કરવામાં અને મેન્ટેન કરવામાં એઝ વેલ એઝ આપણી લાઈફ ઇઝી બનાવવામાં હેલ્પ કરે છે, right? So I hope you understood that lecture very well. If you are having any doubts, you can call us at the school's number and I will surely give you an answer about the doubts, or you can just rewatch the video just to be clear with the thing. So in the last session we learned everything about the people who are helping us at home. But in this session, what are we going to learn is we are going to move ahead with the thing which is people who help us at school. So, તમને ઘરે તમે મેજોરિટી તમે કઈ બે જગ્યાએ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરતા આવતા હતા અત્યાર સુધી? આઈધર એટ યોર પ્લેસ ઓર એટ અ સ્કૂલ. તમે 6 hours 5-6 hours અહીંયા આવતા હતા and then બાકીનો ટાઈમ તમે વધારે ક્યાં સ્પેન્ડ કરતા હતા? એટ યોર હોમ, right? So school is the second home for you according to me. Like school માં તમે બીજી સૌથી વધારે બીજો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરતા હો છો, right? So તમારા માટે સ્કૂલ શું છે? ઇટ ઇઝ સેકન્ડ હોમ, કેમ કે તમે અહીંયા એવરી ડે ની 5 to 6 hours કાઢતા હતા. અત્યારે ડ્યુ ટુ ધ પેન્ડેમિક ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ઓન, બટ ઇફ તમારી રેગ્યુલર સ્કૂલ સ્ટાર્ટ હોત, ચાલતી હોત, તો તમે 7 o'clock ના અહીંયા આવી ગયા હોત અને 12:30 you must be leaving for your home. So approximately 5 hours 6 hours જેટલું તમે લોકો અહીંયા રહેતા હો છો, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ અવર સેકન્ડ હોમ. તો તમને ઘરે જે લોકો હેલ્પ કરે છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય અને સ્કૂલમાં બી જે લોકો હેલ્પ કરતા હોય એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બીકોઝ દે આર પ્રોવાઇડિંગ અસ સર્વિસીસ જેના કારણે આપણી લાઈફ શું થાય છે? ઈઝી થાય છે, રાઈટ? સો વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન અબાઉટ ધ પીપલ હુ આર હેલ્પિંગ અસ એટ અવર સ્કૂલ. So let's get started with that. Let's start about the people. Let's learn about the people who are helping us at school. So let us move forward. So the biggest person who is helping you at the school is your teacher, right? તમારી કાઈ બી પ્રોબ્લેમ હશે, તમને ક્યાંય બી પ્રોબ્લેમ આવતી હોય કે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય કે કાઈ બી હોય, who is going to help you? The teacher. તમને કોઈ હેરાન કરતું હોય તો તમે કોને કમ્પ્લેન કરશો? ઓબ્વિયસલી ટુ યોર ટીચર. ઇફ યુ આર નોટ ફીલિંગ વેલ, તમને નો ઠીક લાગતું હોય, તમને ના ગમતું હોય તો તમે કોને કહેશો? whenever you are at the school, you are obviously going to tell these things to your teacher or your friends, right? So the teacher is the person who is helping you in many ways. First of all, અમે લોકો તમને લોકોને કેટલી બધી ફાઇન નવી વસ્તુઓ શીખડાવી છે. that is the one thing કે આ teacher helps you to learn many new things. એટલે કે તમને જે વસ્તુ ન આવડતી હોય શીખડાવવાનું કામ કોનું છે?
ટીચરનું છે. તમને નવી નવી વસ્તુથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવવાનું કામ કોનું છે? ટીચરનું, રાઈટ? સો ટીચર ઇઝ ધ પર્સન હુ teaches you in many different ways, right? ટીચર એક એવું માણસ છે જે તમને ઘણી બધી રીતે હેલ્પ કરશે. So the first person which is helping us at school is a teacher, right? So teacher is a person who helps you the most in school. Whenever you are at the school, constantly તમે કોના કોન્ટેક્ટમાં હો છો? ટીચરના કોન્ટેક્ટમાં હો છો, right? Either teachers change થતા હોય subject wise, but teacher is going to be there with you for full time, right? So that is the thing. Teacher એક એવું માણસ છે that helps you the most. હવે ટીચરના તમારા માઇન્ડમાં ટીચરનો મતલબ એ જ છે કે જે સ્કૂલમાં ભણાવતા હોય ને એના ટીચર કહેવાય. નો, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. ટીચર એક એવું માણસ છે જે તમને લાઈફમાં કાંઈ બી શીખડાવતું હોય એ આપણું શું થઈ ગયું? ટીચર કહેવાય. તમારા મમ્મા પપ્પા એ તમારા ટીચર છે, તમારા ફ્રેન્ડ્સ એ તમને ઘણીવાર નવું નવું શીખડાવતા હોય તો દે બીકમ યોર teacher. So we should be always respectful and grateful to the person who is teaching you new things. એટલે કે આપણે જે સારી વસ્તુ નવી વસ્તુ શીખડાવતું હોય એને આપણે ડિસરિસ્પેક્ટફુલ થવાય નહીં. એની સાથે બહુ સારી રીતે વાત કરવાની, એની સાથે રિસ્પેક્ટથી વાત કરવી જોઈએ. So the first person who is helping us at school is teacher. I hope you understood this. Now we are moving forward to the next person. Okay, so the next person which is helping us is called guard. So we have already learned the teacher. How does the teacher help us? By solving our problem, by teaching us new things and being there for us, being there with us. Then the next person is guard. So what does the guard do? Guard શું કરે છે? Guard is a person which is helping us to, protect something, to keep something safe. જ્યારે બી આપણને કોઈ વસ્તુ સાચવીને રાખવી હોય તો કોઈ પર્ટિક્યુલર માણસને કીધું કે યુ ટેક કેર ઓફ ધીસ થિંગ ઓર ધીસ પર્સન, એને શું કહેવાય? ગાર્ડ કહેવાય. જે માણસને ડ્યુટી આપી હોય એ માણસને ગાર્ડ કહેવાય. તો ગાર્ડ ઇઝ અ પર્સન હુ ટ્રાઈઝ ટુ કીપ ધ પ્લેસ ઓર અ થિંગ સેફ ઓર પ્રોટેક્ટ ધ પ્લેસ ઓર અ થિંગ. સો જે વસ્તુનું ધ્યાન રાખતું હોય, સાચવતું હોય એને શું કહેવાય? ગાર્ડ કહેવાય. અમુક લોકોના બોડી ગાર્ડ્સ એ હોય છે. ઇફ યુ હેવ સીન એક્ટર્સના ને લોકોના કે કોઈ લોકો પર અટેક કરવા જાય તો કોણ બચાવી જાય? બોડી ગાર્ડ બચાવી જાય. બીકોઝ ઇટ ઇઝ ધેર જોબ ટુ પ્રોટેક્ટ ધ પર્સન. એવી જ રીતે કોઈ વસ્તુને ધ્યાન સાચવી રાખવાની હોય, એનું લોક કરવાનું, ધ્યાન રાખવાનું, બધું કામ કોણ કરે છે? અ ગાર્ડ. So guard is the person who helps us to keep the place protected and safe. ગાર્ડ એક એવું માણસ છે જે આપણી પ્લેસને પ્રોટેક્ટ કરાવીને રાખે છે અને સેફ રાખે છે. તો અત્યાર સુધી આપણે કયા કયા લર્ન કર્યા? We learned two. One was teacher and then another one is guard. Now moving forward to the third person, that is, let's see which is that person. So we'll move forward with the next person now. Okay, so the next person is bus driver, right? So તમે લોકો સ્કૂલ આવવા માટે નીકળો છો, but how do you come to school? Some people must be coming in an auto rickshaw, some people must be coming in a van, and some parents must be dropping their child to the school. So જેના parents drop કરવા આવતા હોય, that is fine enough, right? કે parents જ drop કરવા આવે છે અને pick કરવા આવે છે. બટ જે લોકો વેનમાં આવે છે, રિક્ષામાં આવતા હોય તો who is helping them? કે એને સ્કૂલ પહોંચાડવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી, પાછી સ્કૂલથી ઘરે લઈ જવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ ઓફ અ auto rickshaw driver or a van driver, right? So here the word is used bus driver. It is in your textbook, that's why I am writing like this. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આ આપેલું છે એટલે હું બસ ડ્રાઈવર કહું છું. બાકી તમે લોકો I guess all of you must be coming in a auto rickshaw, કાં તો રિક્ષામાં આવતા હશો or else કાં તો વેનમાં આવતા હશો, right? So એ ભાઈ આપણી હેલ્પ કરે છે, right? He is helping us ને કે આપણને ડ્રોપ કરવા આવે આટલું વહેલું ઉઠીને, પિક કરવા આવે આટલું લાઈક તડકામાં. સો વી મસ્ટ બી ઓલવેઝ ગ્રેટફુલ ફોર હિમ. એક દિવસ એ ના આવ્યા હોય તો પેરેન્ટ્સને કેટલો સ્ટ્રેન પડી જાય તેડવા આવવાનો, મૂકવા આવવાનો, અને એનું શેડ્યુલ ચેન્જ કરવું પડે. તમારા પેરેન્ટ્સ નથી એબલ તમને મૂકવા આવવા માટે, એટલે જ વેન રિક્ષા, ઓટો રિક્ષાવાળા આવતા હશે, રાઈટ? સો એ લોકોનો જો ન હોય તો તમારી લાઈફ કેટલી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે. યુ શુડ ઇમેજિન ઇટ વન્સ કે એ લોકોએ આપણી હેલ્પ કરે છે બાય
dropping us and picking us from the school, right? So that this person helps us to come to the school and to go to home after we are done with our study. Now moving on to the next person, આપણે લોકો અત્યાર સુધી કયા લોકોને લર્ન કર્યું છે? ટીચર હેલ્પ્સ અસ ટુ લર્ન ન્યૂ થિંગ્સ, નવી વસ્તુ શીખવા માટે અને આપણા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે. હુ ઇઝ ધેટ? અ ટીચર. ધેન ધ નેક્સ્ટ વોઝ ગાર્ડ છે એ આપણી સ્કૂલને પ્રોટેક્ટ કરે છે, આપણને પ્રોટેક્ટ કરે છે. કોઈ બી અજાણ્યું માણસ આવે એને અંદર આવવા દે નહીં. એને જે એકદમ કામ માટે જ આવતા હોય છે લોકો, જે એકચ્યુઅલી બિલોંગ કરે છે સ્કૂલમાં, એ લોકોને જ આવવા દે, બીજા કોઈ અજાણ્યા લોકોને અંદર આવવા દેતા નથી. સો ગાર્ડ ઇઝ પ્રોટેક્ટિંગ ourselves as our school. And third one is બસ ડ્રાઈવર. સો બસ ડ્રાઈવર ઇઝ ધ પર્સન, એટલે તમારા માટે વેન ડ્રાઈવર, ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર એ એવા માણસો છે જે હેલ્પ કરે છે તમને સ્કૂલ આવવા માટે અને સ્કૂલથી ઘર જવા માટે. નાઉ મૂવિંગ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ પર્સન. સો we'll switch to the next person. Let's do that. Okay, so the next person is sweeper. Sweeper એટલે the person who is sweeping something, who is cleaning. જે પોતા મારતા હોય ને સ્વીપર કહેવાય, રાઈટ? સો સ્વીપર ઇઝ ધ પર્સન ધેટ ઇઝ હાઉસકીપર, જે આપણા લોકોની સ્કૂલ ક્લીન રાખે છે. તમે લોકોને ઘણીવાર ઠીક ન હોય, તમારાથી કંઈ ઢોળાઈ ગયું હોય તો વોટ ડુ યુ ડુ? તમે તરત જ માસીને બોલાવી લેતા હશો, રાઈટ? સ્કૂલમાં તમે ઢોળો તો એ સાફ કરવાનું કામ કોનું છે? માસી આવી જતા, રાઈટ? વિધાઉટ એની કમ્પ્લેન, વિધાઉટ એની પ્રોબ્લેમ, એ તમારી બધી રીતે હેલ્પ કરતા હતા. યુ હેવ તમે તમારાથી કાંઈ ઢોળાઈ ગયું હોય, કાંઈ ખરાબ વોમિટ થઈ હોય કોઈને, તો એ બધું સાફ કરી દે વિધાઉટ એની કમ્પ્લેન્સ. અને રેગ્યુલર કચરા પોતાને બધું તો કરતા જ, જેનાથી તમને લોકોને ઇન્સેક્ટ્સ કોઈ ના આવી જાય સ્કૂલમાં અને તમને લોકોને કંઈ પ્રોબ્લેમ પડે નહીં. સો દે આર ધ બિગેસ્ટ હેલ્પર ફોર આવરસેલ્વ્સ, કે આપણી હેલ્થ ક્લીન કરવા માટે એમનો મોટો રોલ છે. બિકોઝ તમે જો ડર્ટી બધું એમને મૂકી દો સ્કૂલમાં તો શું થાય? મચ્છર આવે, ઇન્સેક્ટ્સ આવે, જે આપણને બાઇટ કરીને આપણી હેલ્થ બગાડી શકે છે. સો if housekeeping staff is not there, if sweepers are not there, તો શું થાય? આપણી સ્કૂલ ડર્ટી રહે તો આપણે માંદા પડી જાય, which is bad, which should not be done, right? So that is the thing which you all need to take care. કે તમે જે માસી સાથે વાત કરતા હો છો કે કોઈ એવું માણસ છે તમારું હાઉસ ક્લીન રાખવા માટે હેલ્પ કરે છે, એની સાથે વાત કરતા હો છો, you should be always respectful. તમારે કોઈ સાથે ગંદી રીતે કોઈ દિવસ વાત કરવાની નથી. બેડલી વાત કરતા kids are not good. They should be talking very nicely to the person who is helping us in one way or another. અને હેલ્પ કરતા હોય કે ન કરતા હોય, that does not make any difference. તમારે લોકોએ બધા સાથે સારું અને સ્વીટ બિહેવિયર જ રાખવાનું છે, નો મેટર હુ ધ પર્સન ઇઝ. ગંદી રીતે વાત કરવાની જ નથી. યુ શુડ હેવ રિસ્પેક્ટ ફોર ઓલ ઓફ ધ people and you should be thankful and grateful to them. So you should be always speaking nicely to everyone. Thank you, sorry, please, in magical words તો તમારે લોકોએ continuously use કરવાના જ છે, because that shows how good you are, how polite you are. Polite means સારા નેચર ધરાવતાવાળા, જે સારી રીતે બધા સાથે વાત કરે. So now you have done with all the person who are helping us at our school. How many people are there which helps us at our school? Number 1 is teacher, number 2 is guard, number 3 is bus driver, and number 4 is sweeper. So I hope you all are able to understand the concept. Now what are we going to do is we are going to have a quick recap of our session. So let's do that. So let us have a quick recall session. That means કે આપણે આ સેશનમાં જેટલું બી લર્ન કર્યું એ ફરીવાર એકવાર યાદ કરી લેવું. That means we are having a recall session. એને આપણે યાદ કરીએ છીએ. So in today's session what did we learn? We learned about the people who are helping us at school. એટલે કે જે લોકો આપણને સ્કૂલમાં હેલ્પ કરે છે એનું we did the learning, right? So there are various kind of people such as teacher, guard, bus driver and sweeper who are helping us at school. Okay, તો
સો આપણે લોકો ફટાફટ રાત કરી લઈએ કે કયું માણસ કઈ રીતે આપણને હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? સો નંબર 1 ઇઝ ટીચર. તો ટીચર, હાઉ ડુ અ ટીચર હેલ્પ અસ? ટીચર હેલ્પ્સ અસ બાય ટીચિંગ અસ ન્યૂ થિંગ્સ. એટલે કે ટીચર આપણને નવી નવી વસ્તુઓ શીખડાવે છે, નવી નવી મેનર્સ શીખડાવે છે, કેવી રીતે બિહેવ કરવું, કેવી રીતે ના બિહેવ કરવું એ બતાવે છે. So a teacher is a person which is helping us to learn new things. નવી વસ્તુ શીખવા માટે આપણને કોણ હેલ્પ કરે છે? A teacher, right? Then the next is guard. So guard કોણ છે? Guard is a person who is keeping and protecting our school safe, right? આપણી સ્કૂલને શું કરે છે? એ લોકો સેફ રાખે છે, પ્રોટેક્ટેડ રાખે છે, બચાવીને રાખે છે. કોઈ અજાણ્યા માણસને અંદર આવવા દેતા નથી. અને સ્ટુડન્ટ્સ છે, નાના નાના ચિલ્ડ્રન તમારા જેવા છે, એને બહાર એમને જવા દે નહીં, કેમ કે તમારે એકલું બહાર જવાય નહીં. સો ગાર્ડ ઇઝ અ પર્સન હુ પ્રોટેક્ટ્સ એન્ડ કીપ્સ અવર સ્કૂલ સેફ, રાઈટ? Then the next is bus driver, right? So bus driver, what does a bus driver do? How does he help us? Okay, so you must not be having a bus driver. આપણે લોકોએ ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે તમારી લોકો પાસે બસ ડ્રાઈવર હશે નહીં. You must be coming either with your parents or in a auto rickshaw or a van. તમે વેનમાં કે રિક્ષામાં આવતા હશો. So એ લોકો બી તમારી હેલ્પ કરે છે by dropping you to the school and picking you up from the school to your place, right? તમને અહીંયા ઘરેથી અહીંયા મૂકી જાય છે ને અહીંયાથી પાછું ઘરે મૂકી જાય છે, રાઈટ? વિધાઉટ એની તમને કાંઈ થયા વગર તમારી સેફટીનું ધ્યાન રાખીને તમને લોકોને લઈ જાય છે અને મૂકી જાય છે, રાઈટ? સો દે આર ડુઈંગ અ ગ્રેટ જોબ ડુઈંગ દેટ, કે તમારા પેરેન્ટ્સનું એક કામ ઓછું થઈ જાય છે, તમારા પેરેન્ટ્સને હેલ્પ થઈ જાય છે બાય ટેકિંગ ધ મની, રાઈટ? So we should be thankful to them, we should be grateful to them. આપણે લોકોએ કોઈ સાથે disrespectfully વાત કરવાની નથી. Then the next person is a sweeper. A sweeper is a person which helps us to keep the school clean. એટલે કે આપણી સ્કૂલમાં જો ગંદકી ક્યાંય હોય કે ડર્ટી કાંઈ થઈ ગયું હોય તો કોણ ક્લીન કરશે? A sweeper, right? Housekeeper. So they do the cleaning and dusting of the school so that આપણા લોકો માંદા ના પડીએ, જીવાત કે એવું કાંઈ ગંદુ થાય નહીં. So these are all the people who are helping us at our school. In the last session we learned about the people who are helping us at our home, right? So there are two types of people who help us at home and the people who help us at school. હવે દીદી તમને ફ્રીક્વન્ટલી એક વાત કહે છે, ફ્રીક્વન્ટલી મીન્સ ઘડી ઘડી એકને એક વાત દીદી કહે છે કે તમારે કોઈ સાથે ખરાબ રીતે વાત નથી કરવાની, તમારે બધા સાથે સારી રીતે જ વાત કરવાની છે. Why am I telling you this? Because I want you all to be a good person. I want કે તમે બધા સારા માણસો બનો. સારા માણસ બનવું એટલે કોઈથી ખરાબ રીતે વાત ના કરવી, કોઈની ડિસરિસ્પેક્ટ ના કરવી અને બધાની હેલ્પ કરવી. દેટ ઇઝ અ ડેફિનેશન ઓફ અ ગુડ પર્સન, રાઈટ? તો તમે ઈ રસ્તે જાઓ. આઈ વોન્ટ યુ ઓલ ટુ બીકમ અ રિયલી ગુડ પર્સન સો દેટ તમે આગળ જતા તમે કોઈકની હેલ્પ કરતા હશો તો કોઈક તમારી હેલ્પ કરશે. તમે બધા સાથે ડર્ટી રીતે વાત કરશો તો તમારી સાથે બધા લોકો કેવી રીતે વાત કરશે? ડર્ટી રીતે વાત કરશે. So he does not want that at all. I want, if you are talking to someone, તમે એની સાથે નાઇસલી વાત કરો. તો કોઈ તમારી સાથે ખરાબ વાત કરવા જાતું બી હશે ને તો એ વિચારશે કે આ તો મારી સાથે આટલી સારી રીતે વાત કરે છે તો મારે એની સાથે ખરાબ રીતે વાત કરવી જોઈએ નહીં. તમે આ લોકો જે તમારી હેલ્પ કરે છે ઇન વન વે ઓર અનધર એની સાથે ખરાબ રીતે બિહેવ કરશો તો એ લોકોના મનમાં ખરાબ લાગે કે ભાઈ આ લોકો તમારી સાથે ડર્ટી રીતે જ વાત કરે છે તો પછી એને તમારું કામ કરવું ગમે નહીં. સો એવું કરાય નહીં. યુ શુડ બી સ્પીકિંગ ટુ એવરીવન વેરી સ્વીટલી. બધા સાથે પ્રેમથી વાત કરવાની, સારી રીતે વાત કરવાની, તો જ એ લોકોએ તમારું કામ કરશે ને તમારી સાથે એટલી જ પ્રેમથી વાત કરીને તમને સાચવશે, રાઈટ? સો વી શુડ ડુ ધેટ, વી શુડ ટેક કેર ઓફ ધેટ કે એ લોકો ભલે તમારા પાસેથી પૈસા લે છે, યુ મસ્ટ બી સેઇંગ કે એ લોકો તો પૈસા લે છે તો એ લોકોનું તો કામ જ છે આ કરવું. બટ નો, ધેટ ઇઝ નોટ ધ થિંગ. એ લોકો ભલે પૈસા લે છે બટ
એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે એ લોકો સાથે ગંદી રીતે બિહેવ કરી શકીએ. ઇફ દે આર ટેકિંગ ધ મની, ઇટ ઇઝ ધેર રિક્વાયરમેન્ટ, ઇટ ઇઝ ધેર રાઇટ કે હા એ લોકોને પૈસા તો જોઈએ જ ને, કેમ કે તમારું કામ કરી દે છે. પણ પૈસા લીધા છે એનો મતલબ એમ નથી કે તમે એ માણસની સાથે ખરાબ રીતે બિહેવ કરશો. તમે કોઈ બીની સાથે વાત કરો, કોઈ બી ની સાથે બિહેવ કરતા હોય તો યોર બિહેવિયર શુડ બી ગુડ to all of them. It should not be bad. So this is the thing which I want you to learn from by like અત્યારે જ તમે લર્ન કરી લ્યો, it would be better because આગળ જતા એ વધારે ડેવલપ થાય. મને એ જોતું નથી કે તમે અત્યારે બીજી રીતના અલગ રીત શીખી લ્યો કોઈ બી લોકો સાથે વાત કરવાની ને પછી એને આગળ વધારો. એના કરતાં ઇટ ઇઝ ગુડ કે તમે સારી રીતે બધા સાથે વાત કરો. I just want you all to become a good person and a great human being. સારા માણસ બનાવડાવવા છે દીદીને તમને, એટલે દીદી તમને આવી રીતે આટલી બધી વાર કહે છે કે યુ શુડ ટોક ટુ ધેમ નાઇસલી, યુ શુડ બી થેન્કફુલ. તમારે ગ્રેટિટ્યુડ મીન્સ કે તમારે આ કામ મારું આ કરે છે તો મારી લાઈફ ઇઝી છે, તો વી શુડ બી થેન્કફુલ કે ભાઈ થેન્ક યુ તમે મારી આટલી હેલ્પ કરો છો એ માટે. સો યુ શુડ બી થેન્કફુલ ટુ એવરીવન હુ ઇઝ હેલ્પિંગ મી અસ ઇન અ વન વે ઓર અનધર. રાઈટ, એક રીતે કે બીજી રીતે આપણી હેલ્પ કરતા હોય એ લોકોને આપણે ઓલવેઝ થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ. રાઈટ, સો ધીઝ આર ઓલ ધ પીપલ હુ આર હેલ્પિંગ અસ એટ હોમ એઝ વેલ એઝ at our school. So now with this session we are done with the explanation session of this chapter. In the next session what are we going to do is we are going to have the exercise solving session, જેમાં આપણે બધી exercise solve કરીએ છીએ. Right, so now what are we going to do is I am going to explain you the worksheet. હું તમને વર્કશીટ જે છે હું એક્સપ્લેન કરવાની છું કે ઇન હોમવર્ક વોટ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ તમારે લોકોએ તમારી નોટબુકમાં 10 પીપલના નેમ લખવાના છે જેને તમે વિચારો છો કે જે તમારી ડેલી લાઈફમાં હેલ્પ કરે છે. રાઈટ, યુ કેન ટેક ધ હેલ્પ ઓફ યોર પેરેન્ટ્સ. તમારે લોકો એવા 10 લોકોના નામ તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે હુ આર હેલ્પિંગ you in your home as well as your school. So that is the thing which you need to do. So now we are at the end of our session. Until we meet again next time, we'll say bye.